अपनी इंद्रियां सारियां नूं गुरमत द्वारा अपने काबू विच रख लेना। फिर आउंदी उन्मनी अवस्था। उन्मनी अवस्था आउंदी तुरिया अवस्था, जिहड़ी सारियां नालों उपरली अवस्था है। इस तरह तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान ब्रह्म ज्ञान की 7ਵੀਂ भूमिका है यह तुरिया अवस्था। सो तुरिया अवस्था का जिक्र पहला भी सुनिया, आप जाके अगे भी श्रवण करांगे। फिर दूसरी अवस्था आ जाती है दूसरे तरीके नाल, जिहड़ी खेचरी, हुण जपजी साहब चो लै लैंदे आ। ये खेचरी अवस्था भूचरी जपजी साहब विच भी हैगियां ने। खेचरी अवस्था जिहड़ी हुंदी है ये सतसंगी पुरुष दी हुंदी। जिवें हुण तुसीं सतसंग विच बैठे हो, इहनूं धर्मखंड कहंदे ने। जिथे बह के आपां धर्म की कमाई करते हैं, धर्म नूं ग्रहण करते हैं, धर्म बारे सुनते हैं ते धर्म के कामां नूं करदे होए आखदे हैं सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू। ये हुण धर्मखंड है अपना। इत्थे जिन्ना मर्जी धर्म कमा लो, सेवा कर लो, सिमरन करी जाओ, कीर्तन कथा सुनी जाओ, ये सारा धर्मखंड है। ये सतसंगी पुरुष की अवस्था है खेचरी। ते भूचरी अवस्था जिहड़ी आ वो भी अपने कोले ही है, वो सेवक की अवस्था है। जिवें कोई सतसंगत विच पहले दिन आया है जां आउंदिआं नूं कई महीने भी हो जाण, वो सेवक नहीं बनया हाले तक, क्योंकि उन्हें हत्थी कोई सेवा ही नहीं की। जब तक हत्थी सेवा नहीं करता, दसवंध भी नहीं करता, माया पक्षों भी शरीर पक्षों भी वो सेवक नहीं बन जाता, उदों तक आपां उहनूं सेवक नहीं गिणदे। सेवक की अवस्था जिहड़ी यही जी भूचरी अवस्था जिहड़ी है सेवक की अवस्था, इहनूं की कहंदे ने, ये हैगा ज्ञान खंड। धर्मखंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। ये ज्ञान खंड विच आ जांदे ने सेवक सारे। सो सतसंगत तो बहुत ज़्यादा है, इत्थे लखां बंदा भी आ सकता है, पर सेवक जिहड़े ने वो इन्हां तो घट हुंदे। जे लख बंदा बैठा है, लख बंदे चों 5000 जां 10,000 ही सेवक निकलणगे। 90,000 बंदा सिर्फ आया मत्था टेकण, 10,000 बंदा सिर्फ सेवा करनी आया। क्यों परसेंटेज के हिसाब नाल वो ज्ञान खंड दे विच आके सेवक बन जाते हैं। इस तो बाद जिहड़ी अवस्था अपनी आउंदी है खेचरी भूचरी, फिर आउंदी है जिहड़ी चरचरी। चरचरी अवस्था किन्ना दी हुंदी है? ये अवस्था तीजी है सिख दी। पहला तो सतसंगी बनिया, फिर आके सेवक बनिया, फिर हुण तीजे नंबर ते उहनूं चाओ उठ खड़िया भी अमर संचार हुंदा, हर महीने मैं भी छक ला, हुण उहने भी अमर छक लिया। ये चरचरी अवस्था च आ गया, इहनूं सिख कहंदे ने। ये कहने सरम खंड, सुख दा खंड। जदों आके अमर छक लैंदा, गुरु वाला बन जांदा है, सेवक भी रह गया वो ते सतसंगी भी है। ये नहीं कि वह सतसंगी पुणा मिट जाना, सेवक पुणा मिट जाना, नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही ने। ਉਹੀ गुरसिख ਉਹੀ ਸਿੰਘ है, ਸਿੰਘ ਦੀ पदवी लै गया। ਹੁਣ सिख बन गया सी पहला, फिर ਸਿੰਘ बन गया, सरमखंड ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया। तो पहला वो सतसंगी बनया सी, सतसंगी तो बनया ही रहेगा। फिर उस तो बाद वो सेवक बनया सी, सेवक वो बनया ही रहेगा, अमृत छक के भावें ਸਿੰਘ बन जाए। पर यह नहीं हुंदा कि हुण असीं ਸਿੰਘ बन गए, खालसे बन गए, हुण असीं नहीं टोकरी चकनी, हुण असीं सेवा नहीं करनी, ये गल नहीं हुंदी। अवस्थावां उहदे विच उवें ही रहिंदियां ने, क्योंकि ये आम संसार विच तां हुंदा है कि मैं हुण सीनियर बन गया, हुण मैं जूनीयर वाला काम नहीं करना। पर भाई जिहड़ा नवाब कपूर सिंह सी, वो संगत नूं पक्खा करदे सी, घोड़ियां दी लिद्द हटाउंदे सी, लंगर वरताउंदे सी। जद उन्हां नूं नवाबी मिलण लगी, सारी संगत कहनी भाई साहब नवाबी चल के आई है, तुसीं लै लो।
ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੰਡ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਛਤਰੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਜੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਦਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਸ਼ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਸ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਵੀ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਨੇ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਪੁਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸ਼ੂਦ ਹੈ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਪਾਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਪਰ ਹਲੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੋਂ ਚਿੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਲੜਕੀ ਉਧਰ ਸਰਸੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਨੂੰਹ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮੇਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਖੰਡ, ਇਹ ਖੰਡ ਸੱਚ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਅਗੋਚਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨਮਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਰੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉਨਮਨੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਗਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਕੰਧਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਤਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਖੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਾ ਆਨੰਦਮਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 8 ਚੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸਹੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਆਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫੈਲੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਜਾਂਗੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? 5 ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਨੀਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਕੋਈ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। 10 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਇਉਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ 4 ਯੁੱਗ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਬਰਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਸੇਵੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਝਟਪਟ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਊ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ। ਫਿਰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਫੰਦਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤ ਕਾਰੀਆ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ, ਉਹ 5 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਰ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਟਸਥੀ ਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। 5 ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਪਈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਬਈ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਸੌਂ ਜੋ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਸੌਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੌਇਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੌਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ